اب تجھے کون بچائے گا، مجھے میرا اللہ ہی بچائے گا۔ ایسی ویڈیو کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اور ابن العربی کی زندگی کے بارے میں وہ حقائق جس سے یقیناً آپ پہلے ناواقف ہوں گے۔ میں ہوں فیصل رشید، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایفا ٹی وی۔ ترکی کے تاریخی ڈرامہ ارطغرل میں ارطغرل غازی کے علاوہ جو بہت اہم کردار ہے، اس میں سے ایک شیخ ابن العربی کا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ حلب جاتے وقت ارطغرل کی راستے میں ابن العربی سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر یہ ملاقات پیری مریدی کے رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شیخ ابن العربی کو ارطغرل اپنا مرشد بنا لیتے ہیں، اور ابن العربی ارطغرل غازی میں موجود جوہر کو پہچان لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی جب بھی کسی مصیبت میں پھنستا ہے، مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو ابن العربی روحانی طور پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابن العربی کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ارطغرل مشکل میں پھنس گیا ہے، اور پھر شیخ ابن العربی ارطغرل کی کامیابی دشمنوں کے ہاتھوں سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اچانک کسی نہ کسی طرح ارطغرل کو مدد مل جاتی ہے، جس سے وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے دشمن اس پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تاریخ دونوں کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا تاریخی واقعات اور شواہد میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ڈرامے میں دونوں کے درمیان جو تعلق دکھایا گیا ہے وہ درست ہے، یا پھر حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ محض ایک کلچر اور تصوف کو دکھانے کے لیے ابن العربی کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ کیا ابن العربی اور ارطغرل کا عہد ایک ہے یا الگ ہے؟ شیخ ابن العربی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ 12ویں صدی کے عبقری شخصیت اور عظیم فلسفی، مفکر اور محقق دانشور ہیں۔ عالم اسلام کی تاریخ کے چند اہم دانشوران، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیوں میں سے ایک شیخ ابن العربی ہیں۔ تقریباً 500 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب الفتوحات المکیہ ہے، جس کے 560 ابواب اور 4000 صفحات ہیں۔ شیخ ابن العربی کو صوفیہ نے شیخ الاکبر کا لقب دے رکھا ہے، اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا ہے۔ شیخ ابن العربی کا پورا نام محی الدین محمد ابن العربی اندلسی ہے۔ اندلس کے مرثیہ شہر میں 1165 میں ولادت ہوئی۔ آپ کے والد عربی النسل تھے، اور اندلس میں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حاتم طائی کی نسل سے ہیں۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اندلس میں خانہ جنگی کا ماحول تھا، اور کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی۔ اندلس کے صوبہ اشبیلا کے حاکم کے یہاں آپ کے والد کا اثر و رسوخ تھا، اور دربار میں آنا جانا آپ کا لگا ہوا تھا۔ عام بچوں کی طرح آپ نے بھی تعلیم و تربیت پائی، اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ لیکن اس درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مجلس لگی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا۔ شیخ ابن العربی بھی جام ہاتھ میں لے کر پینا جا رہے تھے کہ اچانک ایک آواز ان کو سنائی دیتی ہے، اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا تھا؟ اس واقعے کے بعد ابن العربی جام ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تصوف، فقہ اور دیگر علوم میں انہیں کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں جو علم ہے، اس کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے اندلس مناسب ملک نہیں ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر 1194 میں مراکش پہنچتے ہیں۔ یہاں ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی اور دیگر علماء سے ملاقات ہوتی ہے۔ مراکش میں شیخ ابن العربی ایک خانقاہ قائم کرتے ہیں اور تصوف کو فروغ دیتے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں ان کا طویل حلقہ بن جاتا ہے۔ شیخ ابن العربی پھر اندلس لوٹ جاتے ہیں اور کچھ سال یہاں قیام کرتے ہیں۔ 1199 میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ میرے بندوں کو اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا۔ چند سال بعد وہ وہاں سے 1299 عیسوی میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور تقریباً 2 سال یہاں قیام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ کی تصنیف شروع کی۔ اس کے بعد وہاں سے بغداد اور عراق جاتے ہیں۔ چند دنوں بعد یروشلم پہنچتے ہیں اور ہر جگہ تصوف اور علوم کا ایک حلقہ قائم کر لیتے ہیں۔ دمشق میں ان کی ملاقات سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر سے ہوتی ہے، جو ان کی بے پناہ قدر کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ناتی امیر حلب عبد العزیز کے بھی
यहाँ इनकी बहुत कदर व मंजिलत होती है। एक मरतबा इन पर कुछ लोगों की जानब से अर्तदाद का इल्जाम लगा दिया गया और लोग कत्ल करने के दर पे हो गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मिस्र के अयूबी हाकम मुल्कुल आदल ने इन्हें बचा लिया। 1211 में शेख इब्नुल अरबी एशिया की जानब जाते हैं और कोनिया पहुंचते हैं, जो इस वक्त सल्जूक सल्तनत की राजधानी थी और एक अजीम शहर था। यहाँ पर सुल्तान कैकोस ने आपका वलवले के साथ इस्तकबाल किया और आपकी रहाइश के लिए एक मकान बनवाया, जिसे आपने बाद में एक बकारी को दे दिया। कोनिया में आपकी आमद मशरकी तसव्वुफ में एक इनकलाब का पेश खेमा बनी, जिसका वसीला आपके शागिर्द और सुतेले बेटे सदरुद्दीन कूनवी बने, जिनकी माँ से आपकी शादी हुई। सदरुद्दीन कूनवी जो आगे चलकर तसव्वुफ के अलाइम में शुमार हुए, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के करीबी दोस्तों में से थे। आपने इब्नुल अरबी की किताब फसूस अल हिकम पर शरह लिखी, जो आज तक हरफे आखिर समझी जाती है। सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन आपके मुरीदों में थे और बेपनाह इज्जत करते थे। अखीर उम्र में शेख इब्नुल अरबी दमिश्क आ गए। यहाँ 1240 में शेख इब्नुल अरबी की वफात हुई। दमिश्क में ही आपका मकबरा है। 1210 के बाद का ये वो जमाना है जिसमें शेख इब्नुल अरबी कोनिया में क़याम पज़ीर थे और एशिया पूंचक में तसव्वुफ और फिक्र व फलसफा को आम कर रहे थे। इस बीच शेख इब्नुल अरबी का दमिश्क, हलब, मोसल, बगदाद, मक्का और यरूशलेम मुस्तकिल आना जाना लगा हुआ था। इसी अहद में अनातोलिया की सरजमीन पर अर्तुगरुल की सरगर्मियां भी शुरू हो गई थी। शेख इब्नुल अरबी जिस जमाने में ये सारे सफर कर रहे थे, इसी जमाने में कई कबीले का सरदार अर्तुगरुल गाजी 20 लीबियों और मंगोलों से लड़ रहा था। अर्तुगरुल की तारीखी वलादत 1190 है, जबकि इब्नुल अरबी की वलादत 1165 है। इब्नुल अरबी अंदलस से तकरीबन 1200 ईस्वी के बाद आते हैं। इधर 1210 के बाद अर्तुगरुल गाजी की सरगर्मियां शुरू होती हैं और शेख इब्नुल अरबी भी इसी जमाने में मशरकी ममालिक में मौजूद होते हैं। इसलिए तारीखी हकीकत यही है कि इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल गाजी का जमाना एक है। इब्नुल अरबी की वफात 1240 में होती है और तकरीबन 1220 से 1240 का जमाना ही अर्तुगरुल के शबाब का है, जिसमें वो अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों का जोहर दिखाता है, मुसलमानों को मुत्तहद करने की कोशिश करता है और एक अजीम इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखता है। जिन दिनों अर्तुगरुल अनातोलिया में होता है, शेख इब्नुल अरबी कोनिया में होते हैं और इसी बुनियाद पर दोनों की अक्सर मुलाकात भी मुमकिन है। ड्रामे में भी यही दिखाया गया है कि अक्सर कोनिया से हलब या दमिश्क जाते हुए शेख इब्नुल अरबी अनातोली में मौजूद काई कबीले से होकर गुजरते हैं। अर्तुगरुल की खबर खैरियत मालूम करते हैं और इन्हें नसीहत करते हैं। ड्रिल्स अर्तुगरुल के पहले सेशन से लेकर तकरीबन चौथे सेशन तक इब्नुल अरबी के साथ अर्तुगरुल के ताल्लुकात को दिखाया गया है और ये अहद 1215 से लेकर 1240 तक का है। इस अहद में अर्तुगरुल जवान था और शेख इब्नुल अरबी ज़ईफ थे, इसलिए ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि शेख इब्नुल अरबी की अर्तुगरुल गाजी से मुलाकात हुई थी। ड्रिल्स अर्तुगरुल के राइटर्स मोहम्मद बुज़दीक का भी दावा है कि इनके पास ये तारीख मौजूद है, जिससे साबित होता है कि अर्तुगरुल की रूहानी पीर और मुर्शिद शेख इब्नुल अरबी थे और हमेशा रहनुमाई करते थे। दोनों की मुलाकात थी और अर्तुगरुल को नेक सालिया बनाने और अल्लाह ताला की जात से ही हर मुश्किल में मदद मांगने की तरबियत की जाती थी। इसी बुनियाद पर ड्रामे में इस किरदार को अहमियत के साथ जगह दी गई है और नाज़रीन की दिलचस्पी भी इसी किरदार में बहुत ज्यादा पाई जाती है। बिलाशुबा ड्रामा अर्तुगरुल में शेख इब्नुल अरबी का किरदार बहुत अहम है। हर मुश्किल वक्त में वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तलकीन करते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान को मजबूत करने और इन्हीं से ही मदद मांगने की नसीहत करते हैं। अक्सर बेशतर बातों का जवाब बराह रास्त कुरान से पेश करते हैं या फिर हदीस शरीफ या कौले साहबा से पेश करते हैं। इब्नुल अरबी का किरदार ड्रामे को चार चांद लगाता है। ये किरदार जिस अदाकार ने अदा किया है, इनका नाम उस्मान सरदुद है, तुर्की के मशहूर अदाकारों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए पाक एफा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।